देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार जगतार सिंह जी और सरदार हमीर सिंह जी। मैं जी आया आखदा। थैंक यू, शुक्रिया जी। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान वालों एक पत्र अकाल तख्त साहब के मतवाजी कार्यकारी जथेदार ध्यान सिंह मंड नूं लिखिया जांदा है। पत्र उस संदर्भ च है जिहदे विच मतवाजी जथेदार वालों भगवंत मान नूं तलब किया गया सी गुरबाणी प्रसारण के मामले विच एक्ट सोधन के संबंध में, सिख गुरुद्वारा एक्ट सोधन के संबंध में। हुण इत्थे दो तरह के पहलू आ जिन्हां ते चर्चा करदे आ कि ध्यान सिंह मंड नूं सफाई देनी कि अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह दे हुंदिआं एक नवीं मानता देण वर्गा मुद्दा है। इस गल नूं अगे वधाउने आ और ये पत्र एक MLA सरवण सिंह धुन दे राहीं आउंदा है। पत्र की इबारत नालों भी ज्यादा अहम आ कि पत्र भेजिया गया, मुख मंत्री ने स्पष्टीकरण भेजा और उस तो बाद ध्यान सिंह मंड ने इस मामले नूं टालता है। दूजा मामला पंजाब दे विच गठजोड़ आ बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल बादल दा। बहुजन समाज पार्टी के कौमी प्रधान कुमारी मायावती अज ऐलान करते हैं कि वह किसी गठजोड़ का हिस्सा नहीं और ना बनणगे और वह इकल्लियां लोक सभा की चोण लई जाणगे, लेकिन वो नाल ही पंजाब नूं लैके भी एक अनाउंसमेंट करते हैं, उहदे ते जाने आ। तीजा मामला एक वारी फिर लगभग तीजी वारी अमृतपाल सिंह की वाइफ नूं एयरपोर्ट ते रोक लिया जाता है। की ये तर्क संगत है? इनू जस्टिफाई किया जा सकता? ये तीन मुद्दों ते अगे वधांगे। सब तो पहला सरदार जगतार सिंह जी, मैं समझण का यतन करूंगा स्रोतियां लई अपने लई कि अज जिवें भगवंत मान पत्र लिख दिंदे आ मतवाजी कार्यकारी जथेदार ध्यान सिंह मंड नूं, इनू तुसीं किवें लै रहे हो और इहदे विच सिख परंपरावां दे नज़रिए तो यह भी सवाल उठदा है इक्को समय दो जथेदार। साडियां सिख संस्थावां अजे तक तय नहीं कर सकियां कि अकाल तख्त साहब के जथेदार दे इस विवाद नूं किवें सुलझाया जाए। अजे तक श्रोमणी कमेटी ने अधिकारत तौर पर कदे नहीं किया कुछ भी, और अकाल तख्त साहब के कायम मकाम जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने भी ये उत्ते जदों दे बने कुछ नहीं किया। इस तो पहला ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी इस मामले नूं टच नहीं करते। सो ये जिहड़ी कन्फ्यूजन है, ये जिहड़ा भंबल भूसा है, ये जिहड़ियां दुविधावां ने, इन्हां नूं किवें समझीए तुहाडे कोलों? कुछ दिन पहला जथेदार ध्यान सिंह मंड ने एक चिट्ठी रिलीज की थी जिहदे उन्होंने मुख मंत्री भगवंत मान नूं कहा सी कि वो अपनी सफाई देण के उन्होंने जिहड़ा सिख गुरुद्वारा एक्ट दे विच अमेंडमेंट की है गुरबाणी टैलीकास्ट बारे, वो सरकारी दखलअंदाजी है तो उन्होंने क्यों की सी? उदों कोई बहुती चर्चा नहीं सी हुई तो एक रूटीन जी गल लै ली सी, क्योंकि इहो जिहियां कार्रवाइयां जिहड़े पैरल जथेदार है पहला भी कई तरह दी करते रहंदे हैं तो कोई सीरियसली कोई गल लई नहीं जाती। लेकिन हुण जो जवाब देता उन्होंने तो ये इशू अपने आप दे विच सीरियस बन जाता है। जो डायमेंशन बनी है जी कि मुख मंत्री जिहड़ा पैरल जथेदार है उन्होंने रैकगनाइज कर रहे, क्योंकि ये मंड होरी ये अकाल तख्त के जथेदार चलो किसी सिचुएशन दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ मैं सो ਕਾਲਡ लफ्ज़ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਬੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ SGPC और ईवन अकाल तख्त से भी कि ये जथेबंदियां एक परिवार अकाली दल के बादल परिवार के हत्थों खेड़दियां लगातार। ये डिनाई करने की गल ही नहीं, लोड़ ही नहीं, ना ही किया जा सकता। सब नूं पता भी की सिचुएशन हो रही है, तो इशू वो नहीं है। उस सिचुएशन के जिहड़ा इन्हां ने रिकगनाइज करना है ये इंटरस्टिंग डायमेंशन है, जबकि जथेदार ध्यान सिंह मंड के हत्थ दे विच किसी नूं कोई एक्शन लैण दा उस सेंस दे विच जिवें ट्रैडिशनल अकाल तख्त तो समन करके पनिश किया जा सकता वो है नहीं। तो इन्हां ने तो उहदे अकाल तख्त दे थल्ले खड़े होकर ये चिट्ठी रिलीज की सी ध्यान सिंह मंड होरां ने, ते
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਫਨਾਮਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਨਵਰੀ 26 1986 SGPC ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਬਦਬੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਲਾਤੇ ਤੇ SGPC ਭੰਗ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ SGPC ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਐਕਟ ਹੈਗੀ। SGPC ਅੰਡਰ ਦੀ ਐਕਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਕਰੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੂ ਐਕਟ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਪੈਕਟ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ SGPC ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਉਹ CM ਨੂੰ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੱਬੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਲ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਅਨਾਉਂਸਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਜਥੇਦਾਰ ਕੱਢ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਡਨਲੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? SGPC ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SGPC ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਸ਼ਣ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ SGPC ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਪੈਰਲਲ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਿੰਡ ਪੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀਗੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਔਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਵਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ? ਇਹਦੇ ਬਹੁ-ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਮਾਮ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢਦੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਐਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਨ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ADGP ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸੱਦਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਾਲਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰੋਲ ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੇ ਉਹ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮਗਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ?
ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪੰਥਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੱਧਮ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲੇਸ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਲਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਆਪਸ ਦੇ ਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਡਿਫੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਉਹ ਨਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋਈ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਰਾਖਾਂਦੀ ਹੋਊ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾ ਛਿੜ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ? ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਲਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਚੋਂ ਸੇਕਣ ਨਾ ਸੇਕਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਕਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਛੇਕਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਹਟਵਾ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਮਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਤਬੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਜੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਨ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਤ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਡਿਬੇਟ ਜਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ
ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ 'ਚ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕ ਕੇ। ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਫਲਾਨੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ? ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਵਾਦੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚੋ ਛੇਕਤਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਡ ਦੇਖਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ BSP ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ NDA ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਲੋਮੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਵਾਪਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੀਐਸਪੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਐਸਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਪੀ ਕਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਨੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 33% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੀਐਸਪੀ ਜੜ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 13 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਈ ਸੀ ਅਲਾਇੰਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਐਸਪੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 96 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਲਾਤਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ 7-6 ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲਈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਲਾ ਵਰਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਖਲਾਕੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਰੇਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਔਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਈਵਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਚਰ ਉਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 19% ਵੋਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇਗੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਮੈਟਰ ਯੂਪੀ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬੀਐਸਪੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 38 ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, 38 ਚੋਂ 11 ਚ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। 64 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ 26 ਤੇ 38, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 5-6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਐਸਪੀ ਉਹ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਖੇਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜਾਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕਅਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ NSA ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਹੁਣ ਜੀ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਹੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਐ ਦੇਣਾ, ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਫਲਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਭਜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜੇ ਉਹਨੇ, ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਅਸਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਨ ਡਿਸਟਰਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੜੀ ਤੱਪੜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਨੇ। ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਫਸਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਫਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਭ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਐ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਛਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।